பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான். இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே ஜே சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி, நோய் நீக்கம், பல்வித பலன் தரும் மந்திர துதி. சந்திரகாந்த கல்லு மாதிரியான வர்ணம் படைத்தவர்கள் என்று அம்பாளின் செடிகளான வாக் தேவதைகளை 17வது ஸ்லோகத்தில் வர்ணித்தார். சசிமணி ஷிலா என்று அந்த கல்லை சொல்லி இருக்கிறார். 2-3 ஸ்லோகம் தள்ளி ஸ்லோகம் 20 அம்பாளையே அந்த வர்ணத்தில் தியானிப்பது பற்றி சொல்லி இருக்கிறார். சசிமணி ஷிலா என்றதையே இங்கே ஹிமகர ஷிலா என்கிறார். சஷம் என்றால் முயல். சந்திரனுக்குள் உள்ள கருப்பு திட்டு முயல் மாதிரி ரூபத்தில் இருப்பதால் சந்திரனுக்கு சசி என்று பெயர். சசிமணி ஷிலா என்றால் சந்திரகாந்த கல். சந்திரனிடமிருந்துதான் அமிர்தமும் பனிஜலமும் பெருகுகிறது என்று சொல்வது வழக்கம். அமிர்தத்தை உண்டாக்குவதால் சுதாகரன் என்று அவனுக்கு பேர். சுதாகர் என்று இந்த நாளில் பேர் வைத்துக் கொள்வது அதுதான். பனியை உண்டாக்குவதால் அவனுக்கு ஹிமகரன் என்று பெயர். ஹிமயமலை என்றால் பனிமலைதானே. ஹிமகரசிலா என்றும் சந்திரகாந்த கல்லை தான் சொல்லி அந்த நிறத்தில் ஹிமகிரி சுதாவான அம்பாள் இருப்பதை சொல்கிறார். அமிர்த ரசம் பெருகுவதையும் சொல்லி இருக்கிறார். விசேஷம் என்னவென்றால் அப்படி பெருக்குவது அம்பாள் என்று ஆரம்பித்து முடிவில் உபாசகனும் தன் பார்வையாலேயே அமிர்தத்தை பெருக்குவதாக சொல்லி இருப்பதே. கிரந்தி அங்கேபியா கிரண நிகுரம்பாமிருதரசம் கிருதீத்வா மாதத்தே ஹிமகரஷிலா மூர்த்திமிவயகா சசர்ப்பாணாம் தர்ப்பம் சமயதி சகுந்தாதிப இவ ஜ்வரன்லுஷ்டான் திருஷ்ட்யா சுகயதி சுதாதாரசிரயா. அங்கேபியகா அங்கங்களிலிருந்து கிரண நிகுரும்ப அமிர்தரசம் கிரண கூட்டங்களாக அமுதச்சாற்றினை கிரந்தீம் பெருக்குகின்ற ஹிமகர சிலாமூர்த்திம் இவ சந்திரகாந்த கல்லாலான உருவம் போல துவாம் உன்னை யஹா எவன் கிருதி ஆதத்தே இதயத்தில் நிலைநிறுத்திக் கொள்கிறானோ சஹ அவன் சகுந்தாதிபக இவ புல்லரசனை கருடனை போல சர்ப்பானாம் தர்ப்பம் பாம்புகளின் வீரியத்தை சமயத்தி அடக்குகிறான். சுதாதார சிரையா திருஷ்டியா அமுதமயமான நாடியோடு கூடிய பார்வையால் அவன் ஜ்வரப்ளுஷ்டான் காய்ச்சலால் காய்ச்சி எடுக்கப்படுவோரை சுகயதி நலமடையச் செய்கிறான். ரோக நிவೃத்தியை சொல்வது இந்த ஸ்லோகத்தின் விசேஷம். பல தினசான ரோகங்கள் ஜனங்களை பிடுங்கி எடுத்து கஷ்டப்படுத்துகின்றன. என் மாதிரி இருப்பவர்களிடம் வருகிறவர்களில் பாதி பேர், முக்கால்வாசி பேர் பிரார்த்திப்பதே இந்த ரோகம் போகணும், அந்த ரோகம் போகணும் என்றுதான். அதனால் எத்தனை தினசான நோய் நொடிகளில் ஜனங்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள்
என்று எனக்கு தெரிகிறது. ஆச்சாரியாளுக்கு இன்னும் நன்றாக தெரியாதா? தெரிந்தது மட்டுமில்லை, அதை நிவிருத்தி செய்கிற சக்தியும் அவருக்கு இருந்தது. தம்முடைய காலத்திற்கு பிற்பாடு வருபவர்களின் ரோக நிவிருத்திக்கும் உபகாரம் பண்ண வேண்டும் என்று கருணையினால் நினைத்தார். அவர்கள் எல்லாரும் நம்மையே ஒரு சுவாமியாக நினைப்பார்கள் என்று சொல்ல முடியாதல்லவா? அவதாரம் என்று நினைப்பவர்கள் கூட ஞானாவதாரம் என்றுதான் நினைப்பார்கள். இவரிடம் ஞானம் வைராக்கியத்துக்குத்தான் வேண்டிக்கலாம், சரீர பாதை தீர வேண்டிக் கொண்டால் சரியாயிருக்காது என்றே நினைப்பார்கள். ஆச்சாரியாளின் சிந்தனையாக ஆரம்பித்த ஸ்ரீசரணர்கள் தமது கூற்றாக தொடர்கிறார்கள். நேரில் ஸ்தூலத்தில் ஒரு மகானை பார்க்கும்போது அவருடைய பலவிதமான குணகணங்களும் தெரிவதால் மகானாக ஞானியாக மாத்திரமில்லாமல் தந்தையாய், தாயாய், குழந்தையாய், வைத்தியராய், வேலை பண்ணி வைக்கிறவராய், கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறவராய் எல்லாமாகவுமே பார்த்து அப்படி எல்லாவற்றுக்கும் வேண்டி அனுகிரகம் பெற முடியும். ஆனால் சரீரம் போனவிட்டு மனசால் ஒரு ஞானியை நினைக்கிற போது ஞான தாத்தாவாக மட்டும்தான் அவர் அனுகிரகிப்பார் என்றுதான் தோன்றும். சித்தராயிருந்தால் சரீரம் போன பின்னும் அவரிடம் ரோக நிவிருத்தி முதலானவற்றுக்கு பிரார்த்திப்பார்கள். ஆச்சாரியாளை ஞானி என்றே வைத்திருக்கிறோம். அதனால் மீண்டும் ஆச்சாரியாளின் சிந்தனையாக கூறுகிறார். நாம் இனி வரப்போகும் காலத்து ஜனங்களின் ரோக நிவிருத்திக்காக வேறே சுவாமி பேரிலே மந்திர சக்தியுள்ள ஸ்தோத்திரங்களை எழுதி வைத்து உபகாரம் பண்ணணும் என்று நினைத்தார். அப்படி நினைத்துத்தான் சுப்பிரமணிய புஜங்கம் பாடிக் கொடுத்தார். அதை பாராயணம் பண்ணி மக்கள் நோய் தீரட்டும் என்று. இந்த சௌந்தர்ய லகரியிலும் அநேக ஸ்லோகங்கள் நோய்கள் தீரவே பாடி வைத்திருக்கிறார். முன்னையே சொன்ன ஞாபகம், நந்திகேஸ்வர நாடகம் எதற்கு என்ற பிரிவின் பிற்பகுதியில் சொல்லியிருக்கிறார்கள். சௌந்தர்ய லகரி முழுக்கவே ஒரு மந்திர சாஸ்திரமாகும். அதில் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையுமே மந்திரமாக நினைத்து ஜபித்தால் ஒவ்வொரு விதமான பலன் கிடைக்கும். சரஸ்வதி கட்டாட்சம், லக்ஷ்மி கட்டாட்சம் கிடைக்க, குறிப்பாக சங்கீத ஞானம் கிடைக்க, பிள்ளை பிறக்க, இது போன்ற விஷயங்கள் மாத்திரமில்லாமல் தூர தேசம் போய் என்ன ஆனார் என்றே தெரியாதவர் நல்லபடி திரும்பி வந்து சேர, பரகாய பிரவேச சித்தி, கூடு விட்டு கூடு பாய்வது என்பார்களே, அந்த சித்தி உண்டாவதற்கு கூட ஆவி சேஷ்டை, சூன்யம் முதலானவை விலக, நவக்கிரக பீட்டை நீங்க, இப்படியே போய் ஞானம், முக்தி, சச்சிதானந்த பிராப்தி வரை எல்லாம் அடைய அதில் ஸ்லோகங்கள், ஸ்லோக ரூபத்தில் உள்ள மந்திரங்கள் இருக்கின்றன. சரஸ்வதி கட்டாட்சம் ஸ்லோகம் 3, 12, 15, 16, 17, 60, 64, 75, 96, 98, 99. லக்ஷ்மி கட்டாட்சம் 23, 45, 71, 91, 99. சரஸ்வதி லக்ஷ்மி இருவர் கட்டாட்சமும் 96, 99. சங்கீத ஞானம் 66, 69. பிள்ளை பிறக்க 6, 11, 46, 98. தூரதேசம் சென்றவர் திரும்பி வர 9. பரகாய பிரவேசம் 30, 84. ஆவிசேஷ்டை சூன்யம் விலக 24, 37, 85, 90. நவக்கிரக பீடை நீங்க 48. ஞானம், முக்தி, சச்சிதானந்தம் 27, 63, 73, 84, 97, 99. ஒரு காமனையும் இல்லாமல் பாராயணம் பண்ணினால் அம்பாளுடைய சகுண சாட்சா்காரமோ நிர்குண சாட்சா்காரமோ கிடைக்கும். உள்ளூர பக்தி மனப்பான்மை, ஞான மனப்பான்மை என்று ஒவ்வொருத்தரையும் எப்படி ஆக்கி போட்டிருக்கிறாளோ அதற்கேற்க பக்தி மனப்பான்மை உள்ளவர்களுக்கு சகுண சாட்சா்காரமும், ஞான மனப்பான்மை உள்ளவர்களுக்கு நிர்குண சாட்சா்காரமும் கிடைக்கும். ஏதோ ஒரு காமனையில் பாராயணம் பண்ணினாலும் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தால் ஒவ்வொன்று கிடைக்கும். ஆரம்ப ஸ்லோகம், கடைசி ஸ்லோகம் இரண்டும் அத்தனை காமனைகளையும் பூர்த்தி பண்ணும். சர்வ சித்தி பிரதம்
என்று அந்த இரண்டை சொல்வது. சௌந்தர்ய லகரியின் ஆரம்ப ஸ்லோகம் கடைசி ஸ்லோகம் இரண்டும் அத்தனை காமனைகளையும் பூர்த்தி பண்ணும் சர்வசித்தி பிரதம் என்று அந்த இரண்டை சொல்வது. சில ஸ்லோகங்களின் அர்த்தத்தை பார்த்தாலே அது என்ன பலனை கொடுக்கும் என்று ஊகிக்கலாம். ஊகிக்கலாம் என்று ஏன் சொல்கிறேன் என்றால், இந்த ஸ்லோகத்திற்கு அதில் எப்படி அம்பாளை உபாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறதோ அப்படி பண்ணுவதற்கு இந்த பலன் என்று அநேகமாக உடைத்து சொல்லி இருக்காது. அப்படி உடைத்து சொல்லி இருப்பவை ரொம்ப கொஞ்சமே. வெள்ளை சரஸ்வதியையும் அருண சரஸ்வதியையும் வாக்தேவதைகள் சூழ உட்கார்ந்துள்ள அம்பாளையும் பற்றிய ஸ்லோகங்களில் கவித்திறமை உண்டாவதை உடைத்தே சொல்லி இருக்கிறதாக பார்த்தோம். இப்போது எடுத்துக்கொண்டுள்ள கிரந்திம் அங்கேபியகா என்று ஆரம்பிக்கும் ஸ்லோகத்திலும் விஷஜ்வர நிவத்தியை உடைத்தே சொல்லி இருக்கிறது. உடைத்து என்றாலும் இங்கேயெல்லாம் கூட இந்த ஸ்லோகத்தை மந்திரம் மாதிரி ஜபித்தால் இந்த பலன் என்று சொல்லாமல் இந்த மாதிரி ரூபமுள்ள தேவதையை உபாசித்தால் இந்த பலன் என்றுதான் சொல்லி இருக்கும். ஆச்சாரியாளின் அந்தரங்கத்தை அறிந்த பெரியவர்கள்தான் அவருக்கு நேர் சிஷ்யர்களாக இருந்தவர்களோ பிற்காலத்தில் வந்தவர்களோ ஸ்லோக ஜபமே அந்த தேவதைக்கு உபாசனையாகிவிடும் என்று கண்டுபிடித்து தெரியப்படுத்தியது. ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திற்கும் என்ன மாதிரியான யந்திரம் போட்டு எத்தனை தினங்கள் பிரதிதினமும் எத்தனை ஆவர்த்தி ஜபித்தால் இப்படியாகப்பட்ட பலன் கிடைக்கும் என்று விவரமாக தெரியப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். தமிழில் பிரம்மஸ்ரீ தேதியூர் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள் எழுதியுள்ள சௌந்தர்ய லகரி விளக்கத்திலும் ஸ்ரீ குப்புசுவாமி 9 வியாக்கியானங்களுடன் பதிப்பித்துள்ள சௌந்தர்ய லகரியில் தமிழ் பகுதி முடிவிலும் இவ்விவரங்கள் காணலாம். ஸ்லோகார்த்தத்தை கொண்டே இன்ன பலன் என்று ஊகிக்க கூடியவையாக சில இருக்கின்றன. அம்பாளுடைய வாக்கின் மாதுரியத்தில் சரஸ்வதியே வெட்கி போய் தன் வீணையை மூடி வைத்து விடுகிறாள் என்று ஒரு ஸ்லோகத்தில் வருகிறது. ஸ்லோகம் 66. அம்பாளுடைய கழுத்தில் உள்ள 3 ரேகைகள் சங்கீதத்தில் உள்ள 3 கிராமங்கள் என்ற ராகப்பாகுபாடுகள் கலந்து போகாமல் இருப்பதற்காக போட்ட எல்லைக்கோடுகள் மாதிரி இருக்கின்றன என்று இன்னொரு ஸ்லோகத்தில் வருகிறது. ஸ்லோகம் 69. இவற்றை மந்திரமாக ஜபித்தால் நல்ல சங்கீத வித்வத் வரும் என்று நம்மால் ஊகிக்க முடிகிறது. அமிர்தத்தை சாப்பிட்டும் மற்ற தேவதைகள் மகா பிரளயத்தில் நசித்து போகிறார்கள். விஷம் சாப்பிட்ட பரமசிவன் மாத்திரம் உன்னுடைய தாடங்கத்தின் சௌமாங்கல்ய மகிமையால் அப்போதும் நசிக்கிறதில்லை என்று ஒரு ஸ்லோகத்தில் வருகிறது. ஸ்லோகம் 28. இதை ஜபித்தால் விஷம் இறங்கும், தீர்காயுஷ் கிடைக்கும் என்று ஊகிக்க முடிகிறது. ஆனால் இப்படி ஊகிக்க கூடியவைகளை காட்டிலும் அர்த்தத்தை கொண்டு இன்ன பலன் என்று ஊகிக்க முடியாதவைகளாகவே நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன. மூலாதாரம் முதலான ஷட் சக்கரங்களில் அம்பாள் மனஸ் பிளஸ் பஞ்சபூதங்கள் என்ற 6 என்று ஒரு ஸ்லோகம். ஸ்லோகம் 35. அந்த ஜபத்தால் க்ஷயரோக நிவೃತ್ತಿ என்று பலன் சொல்லி இருக்கிறார்கள். ஸ்லோகார்த்தத்திலிருந்து இந்த பலனை ஊகிக்க முடியாதுதான். இப்படி அநேகம் இருக்கின்றன. அதுதான் மந்திரார்த்தம் என்பது. அதாவது சப்தத்திற்கே உள்ள சக்தியால் ஏற்படுகிற பலன். வார்த்தைக்கு அர்த்தம் சொன்னால் ஒரு தினசாக இருக்கிறது. சப்தத்திற்கு கிடைக்கும் பலன் அதற்கு சம்பந்தமில்லாமல் வேறே ஏதோவாக இருக்கிறது. சர்க்கரையை பொடி பண்ணி பிசைந்து சொப்பு பொம்மை பண்ணுகிறதுண்டு. வெளியிலே பார்த்தால் ஏதோ சொப்புதான், அதற்கு தித்திப்பின் சம்பந்தம் இருக்காது. மிளகாய் மாதிரி கூட சர்க்கரையால் பண்ணி வைக்கலாம். ஆனால் உள்ளே அந்த மூலச்சரக்கு தித்திப்பாக இருக்கிறது. அப்படி இந்த சப்தச்சரக்கு மந்திர சக்தி ஏதோ ஒன்றாயிருக்கிறது. அந்த சப்தங்களையே வார்த்தையாக பண்ணி செய்த ஸ்லோக பொம்மை வேறே எதையோ குறிப்பதாக இருக்கிறது. ஒரே ஸ்லோகமே ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாசமான பலன்களை தருவதாகவும் சிலது பார்க்கிறோம்.
கூடுவிட்டு கூடு பாய்கிறதற்கு சொல்லியுள்ள ஸ்ருதீனாம் ஊர்தானோ ஸ்லோகத்தையே ஸ்லோகம் 84 மோட்ச சாதனமாகவும் போட்டிருக்கே, சரிதானா என்று ஒருத்தர் கேட்டார். ஒன்றுக்கொன்று ஏக வித்தியாசமான பலனாகத்தானே இருக்கிறது, அதனால் கேட்டார். இதிலே உபாசகனின் மனோபாவம், தேவை, நம்பிக்கை ஆகியவற்றுக்கும் ஒரு வேல்யூ இருப்பதை நாம் புரிந்து கொண்டால் கேள்வி வராது. உபாசகனின் தேவையை பொறுத்து ஒரே ஸ்லோக ஜபமே வித்தியாசமான பலன்களை தந்துவிடும். ஒரே தேன் தூக்கம் வராதவன் சாப்பிட்டால் தூக்கம் வரும். எப்பவும் தூங்கி விழுந்து கொண்டிருப்பவன் சாப்பிட்டால் அவனுக்கு உற்சாகம் தந்து விழிப்பாக வைத்திருக்கும். அப்படி இந்த ஸ்லோக மந்திரங்களில் சிலதும் அவரவர் தேவையை பொறுத்து பிரார்த்திக்கிற வித்தியாசமான பலன்களை தருகின்றன. உதாரணமாக ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்திற்கே சாதனமாக உள்ள ஸ்லோகங்களில் ஒன்று அம்பாளுடைய மந்தகாசத்தின் மாதுரியத்தில் நிலா பெருக்குகிற அமிர்தம் கூட புளிக்கஞ்சி மாதிரி ஆகிவிடுகிறது என்று சொல்லும் ஸ்லோகம். ஸ்மித ஜோத்ஸ்னா ஜாலம் என்று ஆரம்பிப்பது ஸ்லோகம் 63. அந்த உசந்த லட்சியமில்லாமல் ஜனவசியத்திற்காக, மக்களை வசப்படுத்துவதற்காக இதே ஸ்லோகத்தை ஜபித்தாலும் அந்த பலன் கிடைக்கும் என்று சொல்லி இருக்கிறது. அம்பாளுடைய க்ஷீரத்தை பானம் பண்ணிய மகிமையால் தான் பிள்ளையாரும் முருகனும் நித்திய பிரம்மச்சாரிகளாகி பரமசுத்தர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று ஒரு ஸ்லோகம் 73. ஞான லட்சியம் உள்ளவர்கள் இதை ஜபித்தால் பிரம்மச்சரிய சித்தியில் ஆரம்பித்து பிரம்ம ஞான சித்தி வரை கிடைக்கும். இதையே கைக்குழந்தை உள்ள தாய்மார் பால் இல்லை என்று கஷ்டப்படும் போது ஜபித்தால் பால் உண்டாகும் என்று சொல்லி இருக்கிறது. தாம் அணிந்து கொண்டு கழற்றிய எலுமிச்சம்பழ மாலையை காட்டி, இதோ எலுமிச்சம்பழம் இருக்கிறது, இதற்கே 4-5 பிரயோஜனம் இருக்கிறது. தெய்வீக சக்திகளை ஆகர்ஷிக்கும் சக்தி இதற்கு இருப்பதால் தான் மாலையாக கோத்து அம்பாளுக்கு போடுகிறோம். நாங்கள் வியாச பூஜை பண்ணும்போது குரு பரம்பரைக்காரர்களில் ஒவ்வொருவரையும் ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தில் தான் ஆவாகனம் செய்கிறது. இந்த பழத்திற்கே நம்முடைய நல்ல எண்ணத்தை இன்னொருவருக்கு பாய்ச்சவும், திருஷ்டி தோஷங்களை போக்கவும், அவருக்கு சௌபாகியங்களை உண்டாக்கவும் ஒரு விதமான சக்தி இருக்கிறது. அதனால்தான் ஒரு பிரமுகரை பேட்டி காண போனால் எலுமிச்சம்பழம் எடுத்துக்கொண்டு போய் கொடுப்பது. இதுவே வாய்க்கு புளிப்பாக, அதிலேயே ருசியாக இருப்பதால் தான் ரசம், ஊறுகாய் அதையே போட்டு பிசைந்து சாதம் என்று பண்ணி சாப்பிடுகிறோம். மருந்தாகவும் பித்த சமனி, பித்தம் முற்றி பைத்தியமே ஆனால் கூட கொஞ்சம் சரி பண்ணுகிற சமனி என்று உபயோகிக்கிறோம். கடைசியாக செப்பு வெள்ளிப்பாத்திரமும் எலுமிச்சையால் தேய்த்து சுத்தம் பண்ணுகிறோம். திவ்ய சக்திகளை ஆகர்ஷிப்பதற்கும் பாத்திரம் தேய்ப்பதற்கும் எங்கே இருக்கிறது. அப்படித்தான் ஒரே சப்த சக்தியும் ரொம்ப தெய்வீகத்திலிருந்து ரொம்ப லௌகீகம் வரை பலதை செய்கிறது. நானாக இது வேண்டும் அது வேண்டும் என்று ஒன்றும் கேட்கவில்லை. எனக்கு எது நல்லது என்று நீயாக நினைத்து தருகிறாயோ தா, அல்லது ஒன்றும் தராவிட்டாலும் சரி, இந்த பாராயணத்தில் இருக்கும் ஆனந்தத்திற்காகவே பண்ணுகிறேன் என்று இருப்பதுதான் உத்தமம். ஆனாலும் நாம் இன்ன பலன் வேண்டும் என்று கேட்டாலும் கொடுக்கிறாள். இப்படி பலப்பிரதமாக ஸ்லோகங்கள் இருப்பதில் ரோக நிவೃத்திக்கானவையாகவும் அங்கங்கே இருக்கின்றன. சர்வரோக நிவೃத்தி என்பதாக எல்லா ரோகங்களும் தீர சில ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன. ஸ்லோகம் 36, 44, 58, 89. தவ வதன சௌந்தர்ய லகரி என்று வருகிற 44வது ஸ்லோகத்திற்கு கூட அந்த பலன் சொல்லி இருக்கிறது. அது தவிர நேத்திர ரோகம் ஸ்லோகம் 52, ஆறாத ரணங்கள் 95, 96, குறிப்பாக வயிற்றில் அல்சர் 41 என்பது. இந்த நாளில் சர்வ வியாபகமாக உள்ள நரம்பு வியாதிகள் 95, இன்னும் டயபெட்டிஸ் 34, ருமாட்டிசம் 34, தப்பு வியாதிகள் 54, மேகம் என்பது, ஊமைத்தனம் 60, 98. இவையும் இன்னும் பல வியாதிகளும் நிவೃத்தியாகவும் தனித்தனி ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன. கண் காது இரண்டிலும் ஏற்படும் ரோகங்கள் தீர ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கிறது. ஸ்லோகம் 52.
அதில் விசேஷம் என்னவென்றால் உன்னுடைய கண்கள் காது வரை நீண்டிருக்கின்றன. கதே கருணாபியர்ணம் இமே நேத்ரே என்று அந்த ஸ்லோகத்தில் வருகிறது. ஸ்தோத்திரம் வரை நீண்டது அம்பாளின் நேத்திரம் என்று நினைத்தாலே ஸ்ரோத்ரம் நேத்திரம் இரண்டின் ரோகமும் தீர்வதாக சப்த சக்தி இருக்கிறது. இங்கே சப்தார்த்தத்திற்கும் ஸ்லோகார்த்தத்திற்கும் இப்படி ஒரு சம்பந்தம் தெரிகிறது என்றால் இன்னொரு ஸ்லோகத்திலும் ஸ்லோகம் 58 இந்த இரண்டையும் சொல்லியிருந்தாலும் பலன் சகல ரோக நிவாரணம் என்று எல்லா வியாதி நிவೃತ್ತಿயுமாக இருக்கிறது. அங்கே நேத்திர ஸ்தோத்திரங்களோடு கூட அவற்றுக்கு நடுவே உள்ள பாலி என்ற இடத்தையும் சேர்த்து சொல்கிறார். கண்ணுக்கும் காதுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த பகுதியை பார்த்தால் மன்மத தனுஷ் மாதிரி இருக்கிறது. காது வரை வரும் உன் கடாட்சத்தை தான் அந்த தனுசிலே பானமாக பூட்டி மன்மதன் பரமேஸ்வரன் மேல் செலுத்தி வெற்றி பெறுகிறான் என்பது ஸ்லோகார்த்தம். அதற்கு சப்த சக்தியால் உண்டாகும் பலன் சர்வரோக நிவாரணம். என்ன சம்பந்தம் என்று கேட்டால் சொல்லத் தெரியவில்லை. சவுண்ட் வேல்யூ அப்படி என்றுதான் சொல்ல வேண்டியதாயிருக்கிறது. அநேக ரோகங்களில் ஒன்றின் இல்லை இரண்டின் நிவೃத்திக்கு மந்திரமாக கொடுத்திருக்கும் ஸ்லோகத்தை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். விஷம் இறங்குவது, ஜுவரம் சரியாவது என்ற இரண்டு பலன். கிரந்தீம் அங்கேபியகா கிரண நிகுரும்பாமிருதரசம் தன்னுடைய அவயவங்கள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் அமிர்த ரசத்தையே கிரணங்களாக வெளிவிடும் ஒரு மூர்த்தியாக அம்பாளை தியானிக்க வேண்டும். ஹிமகர சிலா மூர்த்திமிவ. அப்போது அவள் என்ன கலர் என்றால் சந்திரகாந்த கல்லின் கலர். சந்திரகாந்த கல்லின் கலர் என்ன? ஒரு கலரும் இல்லாத ஸ்படிகத்துக்குள்ளே சந்திரிகை டாலடித்தால் எப்படி இருக்கும்? அந்த கலர் இல்லாத கலர், பரிசுத்தமான குளிர்ச்சி உள்ளதான பிரகாசமுள்ளதான ஒரு கலர் இல்லாத கலர் சந்திரகாந்த கல்லில் வடித்தெடுத்து தன்னுடைய உடம்பு முழுதிலிருந்தும் அமிர்த கிரணங்களை பொழிகிறவளாக அம்பாளை தியானிக்க வேண்டும். பனியை பெருக்கும் சந்திரனின் ஒளியில் உருகும் ஒரு கல்லின் நிறத்தில் இருந்து கொண்டு அமிர்தத்தை ஒவ்வொரு மயிர்காலாலும் ஒரு ரஷ்மியாக அம்பாள் வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கிறாள் என்று இப்படி நினைத்தாலே எத்தனை ஹிதமாக தாபசாந்தியாக இருக்கிறது. இப்படி தியானம் பண்ணிக்கொண்டே இருப்பவனிடமே அமிர்தத்தின் தன்மை உண்டாகிவிடுகிறது. அமிர்தம் எதற்கு ஆப்போசிட்? விஷத்திற்குத்தானே. அதனால் இவனை சர்ப்பம் முதலியவற்றின் விஷம் பாதிக்கவே பாதிக்காது. விஷம் என்கிற போது ஆப்போசிட் அமிர்தம் என்றால் அந்த விஷத்தை உடைய சர்ப்பம் என்கிற போது அதற்கு ஆப்போசிட் கருடன். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. நம்ம பகவத் பாத்தாளுடைய அவதாரத்துக்கு முன்னாடி 2500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பாரத நாட்டில் பலவிதமான சமய வழிபாடுகள் இருந்திருக்கு. அதில் சிலது குரூரமானவைகளாகவும் இருந்திருக்கிறது, சாந்தமாக வந்தாமல் இருந்திருக்கிறது. பிற மதங்கள் கொஞ்சம் டாமினேட் பண்ணவும் ஆரம்பிச்சிருக்கு. அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்முடைய சனாதன தர்மமானது ரொம்ப இடைஞ்சல்களுக்கெல்லாம் உட்பட்ட போது தான் ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் 6 விதமான வழிபாடுகளை நமக்கு கொடுத்தாருன்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஷட்வித மார்க்கம், பக்தி மார்க்கத்தை நமக்கு வழி பண்ணார். அதில் விஷ்ணு வழிபடுறது வைஷ்ணவம், சிவனை வழிபடுறது சைவம், முருகனை வழிபடுறது கௌமாரம், கணபதி வழிபடுறது கானாபத்தியம்,
சூரியனை வழிபடுதல் சௌரம், சக்தி வழிபாடு சாக்தம். இந்த சக்தி வழிபாடுங்கிறது லக்ஷ்மி, சரஸ்வதி, பார்வதி அப்படின்ற முறையில் இன்றைக்கி அன்றாட வாழ்க்கையிலேயே இது ஒரு பகுதியாக நம்ம எல்லார்கிட்டையும் இருக்குது. அநேகமாக எல்லார் வீட்லேயும் சக்தி வழிபாடு இருக்கத்தான் செய்கிறது. அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்றைய காலகட்டங்களில் பார்த்தா அம்பாளுடைய கோவிலும் சரி, மாரியம்மன் கோவில்களும் சரி, நிறைய எல்லா இடத்துலையும் திரும்பின பக்கமெல்லாம் இருக்குது. எல்லா ஜனங்களும் பாகுபாடு இல்லாத சக்தி வழிபாடு பண்ணுறா. அதே மாதிரி சூரியனையும் எல்லாரும் வழிபடுறோம். அந்த சூரிய வழிபாடு பிரதி தினம் நம்ம ஆதித்ய ஹிருதயம் சொல்கிறோம். நிறைய பேர் சந்தியாவந்தனம் பண்ணும்போது காயத்ரி மந்திரம் சொல்லும்போது சூரிய வழிபாடு பண்ணுறா. அது மாத்திரம் இல்லாத பொங்கல் அப்படிங்கிறதுக்காக பிரத்யேகமாக இயற்கைக்கு துணையாக இருக்கக்கூடிய சூரிய பகவானுக்கும் அனைத்து மக்களும் வழிபாடு பண்ணுறோம். கௌமாரம்னு சொன்னோன்னா நம்ம முருகப்பெருமானுக்கு எங்கே பார்த்தாலும் முருகப்பெருமானுக்கு இன்றைக்கி கோவில் தான் இருக்குது. எல்லா இடத்துலையும் வழிபாடுகள் இருக்குது. கந்த சஷ்டி என்ன, அப்புறம் தைப்பூசம் என்ன, வைகாசி விசாகம் என்ன, இப்படி கிருத்திகை என்னன்னு அமக்களப்படுறது, காவடி எடுக்கிறது. இப்போ ரொம்ப ஒரு பிரபலமான இது முருக வழிபாடுங்கிறது. அதில் எல்லா விதமான இனத்தவர்களுக்கும் பொதுவாக அமைஞ்சு போச்சு. கணாபத்தியம்னு பார்க்கும்போது பிள்ளையார் இல்லாத இடமே கிடையாது. எல்லாருமே பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு தான் எல்லாத்தையும் ஆரம்பிக்கிறோம். அந்த பிள்ளையார் வழிபாடு அவ்வளோ பிரபலமாக வடநாடானாலும் சரி, தென்னாடானாலும் சரி, அப்படி ஒரு கொண்டாட்டம் இருக்குது. அதுவும் மகாராஷ்டிராலாம் பார்த்தோன்னா விநாயகர் சதுர்த்தியும் போது அமக்களப்படுறது, திமிலோகப்படுறது. தமிழ்நாட்டிலையும் விநாயகர் சதுர்த்தி, ஆந்திராவில், கர்நாடகாவில் எல்லா இடத்துலையும் விநாயகர் சதுர்த்தி ரொம்ப பிரபலமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இப்போ காலகட்டங்களெல்லாம் பார்த்தாக்கா சங்கடகர சதுர்த்தின்னு சொல்லிட்டு பௌர்ணமியிலேருந்து 4ஆம் நாள் வரக்கூடிய சதுர்த்தி அன்றைக்கி சாயங்காலத்தில் எல்லா பிள்ளையார் கோவில்லையும் அபிஷேகங்கள், ஆராதனைகள்லாம் ரொம்ப ஓஹோன்னு நடக்கிறது. சுக்ல சதுர்த்தியாக இருந்தால் நிறைய பேர் அன்றைக்கி கணபதி ஹோமம்லாம் வச்சுக்கிறா. அது மாத்திரம் இல்லை, ஒரு புது வீடு புகுறதா இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஐஷோமாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு சஷ்டியப்த பூஜை சதாபிஷேகமாக இருந்தாலும் கணபதி ஹோமம் பண்ணாத எதையுமே நம்ம ஆரம்பிக்கிறது இல்லை. இப்படி எல்லாமே பார்த்தோன்னா காணாபத்தியம், கௌமாரம், சௌரம், சாக்தம்னா எல்லாருடைய இதுலேயும் வழிபாடுலையும் பொதுவாக கலந்து போயிடுது. இப்போ மதம் சமயம் அப்படின்னு சொல்ல போனால் 2 தான் நிற்கிறது மிச்சம், வைணவம், சைவம். இந்த சைவம் அப்படிங்கிறது வரபோது 2 விதமாக பிரிஞ்சு விடுறது. ஒன்று வேதபரமான வழிபாடுகள், இன்னொன்று நாயன்மார்களுடைய தேவாரம் அந்த மாதிரியான வச்ச வழிபாடுகள். எப்படியோ சிவ வழிபாடு எல்லா இடத்துலையும் இருந்துருக்கு. வடநாடு முதல் தென்னாடு வரை கைலாய மலையிலே வீற்றிருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனாரை தென்னாடுடைய சிவனே என்று தான் எல்லாருமே போற்றுறோம். அப்படி தென்னாடுடைய சிவன் 64 திருவிளையாடல்களிலையும் எங்கே பண்ணினார் அப்படின்னு கேட்டார்னாக்கா மதுரையில் தான் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தமிழ் கடவுளாகவே. அது மாத்திரம் இல்லை, மீனாட்சி தேவியை கல்யாணம் பண்ணி கொண்டு சோமசுந்தர பெருமானாக பாண்டிய ராஜாவாக ஆட்சி கூட பண்ணி உக்ரபாண்டியன் ஒரு பிள்ளையை வேற கொடுத்து அந்த பிள்ளையும் பாண்டியனாக இருந்தது. அது முருகப்பெருமானே வந்ததாக அப்படி ஒரு சரித்திரங்கள்லாம் சொல்கிறது நமக்கு. இந்த வைணவம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெருமாள், எத்தனை சிவன் கோவில் இருக்கோ அத்தனை பெருமாள் கோவில் இருக்குது. சிவனுக்கு எவ்வளோ பேர் வழிபாடு பண்ணுகிறாளோ பெருமாளையும் வழிபாடு பண்ணுகிறார்கள். இருவரையும் வழிபடுவர்களும் உண்டு. ஆனால் ஒரு முதன்மையாக ஏதோ ஒன்று தான் வச்சுருப்போம், சைவர்கள். ஆனால் விஷ்ணு மேலே பேதம் கிடையாது. வைணவர்கள், அவர்களுக்கு சைவத்தில் இது உண்டு, வெறுப்பு கிடையாது. இப்படி தான் ஒரு இதுவாக இருக்குது சைவம் வைணவம்னு. எப்படி ஆதிசங்கர பகவத் பாதாவுடைய வழி வந்த மடாதிபதிகள் எல்லாரும் இன்றைக்கி சிவபரமான பூஜைகள், சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு பூஜை பண்ணுற மாதிரி ராமானுஜருடைய வழி வந்தவர்களெல்லாம் 72 பீட்டாதிபதிகள்லாம் அவர் நியமித்தார் இல்லையா. அவர் ராமானுஜர் ஸ்தாபித்தது. அதாவது ஆதிசங்கருக்கு அப்புறம் நிறைய 1500 வருஷம் கழிச்சு ராமானுஜர் வந்திருக்கார். இப்போ தான் நம்ம 2017 ராமானுஜருடைய 1000வது ஆண்டு நம்ம கொண்டாடினோம். ராமானுஜர் ஒரு புரட்சி மத தலைவர்னு சொல்லணும் நம்ம. ஏன்னா அது ஒரு நம்முடைய சனாதன தர்மத்தில் ஒரு அருமையான ஒரு புரட்சியை பண்ணவர். ராமானுஜருக்கு உடையவர்னு கூட பேர் உண்டு. நம்மெல்லாம் சுவாமின்னு சொல்கிறோம்.
பெரியவாள்லாம் சுவாமின்னு சொல்லுவோம். சங்கராச்சாரியார் சுவாமி அப்படின்னும். சுவாமின்னு சுவாமி பெருமாளுக்கும் சுவாமின்னு பேர் உண்டு. சுவாமின்னா அதுக்கு என்னன்னா எல்லாம் தனக்கு உடையவர், உலகத்தில் உள்ள அத்தனையும் தனக்கு உடையவர், தனக்கு உரியவர். ஏன்னா அவர் எல்லாத்துக்கும் பாதுகாப்பு அவர் கொடுக்குறார் இல்லையா? யோகக்ஷேமம் வகாமியகம் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தினுடைய பாதுகாப்பையும் எல்லாத்தினுடைய வளர்ச்சியையும் அவர் தான் கொடுக்குறார். இப்போது ராமானுஜருக்கு சுவாமி அப்படின்றத தமிழ் படுத்தி ரொம்ப அழகாக தமிழ் வளர்த்ததில் அப்படின்னு சொல்லணும்னா ராமானுஜருக்கு பெரும் பங்கு உண்டு. ஆழ்வார்களுக்கு அதை விட நிறையவே பங்கு உண்டு, நாயன்மார்களுக்கும் உண்டு. ராமானுஜர் தமிழிலேயும் பெருமாளை வழிபடுவதற்கு நிறைய ஊக்குவித்து பெரும் பணி ஆற்றினார். அப்படின்னா அவருக்கு உடையவர்னு கூட தமிழில் சொல்கிறது உண்டு. இப்போ ராமானுஜரை பற்றி சில முக்கியமான விஷயங்கள் நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்க போகிறேன். அது என்ன அப்படின்னு கேட்டேன்னா, இதை வந்து நம்ம ராமானுஜ வைபவம்னு கூட சொல்லலாம். நம்ம சுருக்கமாக தான் நான் சொல்ல போகிறேன்னாலும் அவரை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எப்படி புரட்சி பண்ணாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அவர் வந்து ஸ்ரீபெரும்புதூரில் கேசவ சோமயாஜி அப்படிங்கக்கூடிய பெரிய வேத விற்பனருக்கு பிறந்தார். அவர் வந்து பெரிய சோமயாகங்கள்லாம் பண்ணுவார்லாம் சொல்லுவார். சின்ன வயசுலேயே இறை வழிபாடெல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு இருந்தது. திருக்கட்சி நம்பிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட இவருக்கு ரொம்ப நெருக்கமான பழக்கம் இருந்ததுனால ஆரம்பத்திலேயே இவருக்கு வந்து பக்தியில் ஒரு ஈடுபாடு இருந்தது. யாதவ பிரகாசர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த காலத்தில் ஒரு ஆச்சாரியன்கிட்ட போய் ஆரம்ப பாடங்கள்லாம் கற்றுண்டார். எப்பவுமே அந்த காலத்தில் இந்த வேதங்கள்லாம் கிடையாது. எல்லாருமே வேதம் கற்றுப்பா, எல்லாம் ருத்ரம் சமக்கம் விஷ்ணு சுக்தம் புருஷ சுக்தம் ஸ்ரீ சுக்தம் எல்லாமே எல்லாருக்குமே உண்டு. பட் ஒரு சிவ வழிபாடை மாத்திரம் பிரதானமாக ஏற்றுக்கொண்டவா ருத்ரம் சமக்கத்தை எடுத்துப்பா, விஷ்ணு வழிபாடு வச்சுட்டவா ஸ்ரீ சுக்தம் புருஷ சுக்தம் அதெல்லாம் நாராயண சுக்தம் அப்படின்னு பண்ணுவா. எல்லாரும் எல்லாமே கற்றுப்பா. இன்றைக்கி அந்த இது உண்டு. எல்லாம் வேத பாடசாலை கற்றுனா எல்லாமே கற்றுக்கத்தான் வேணும். அப்படி எல்லாமே கற்றுண்டார். ஆனால் அந்த யாதவ பிரகாசர் அந்த ஆச்சாரியரோட சின்ன கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது. அவர் வந்து ஒரு சம்ஸ்கிருத வியாக்கரண பிரகாரம் ஒரு பதத்துக்கு பெருமாளை பற்றி உள்ள ஒரு லட்சணத்தை சொல்லும்போது அவர் அந்த சந்தியை பிரித்து அவர் வியாக்கியானம் சொன்னார். ஆனால் சம்ஸ்கிருத கிராமர் பிரகாரம் அது கரெக்டாக இருக்கலான்னா கூட பெருமாளுக்கு சொல்லும்போது சத்தியான அந்த பெருமாளை வந்து ஒரு மட்டமான உதாரணத்துக்கு கம்பேர் பண்ணி சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுல கருத்து வேறுபாடு கொண்டதுனால ராமானுஜர் தன்னுடைய விளக்கத்தை சொன்னதோடு இல்லாத அவர்கிட்ட பிரிஞ்சு வந்துவிட்டார். ஏன்னா இனிமேல் இவரோட இருந்தால் இவருடைய ஒரு வியாக்கியானங்கள் நமக்கு ஒத்துக்கொள்ளும்படியாக இல்லைன்றதுனால வெளியில் வந்துவிட்டார் இவர். அதுக்கப்புறம் அது சொல்கிறார். அது நிறைய கதைகள்லாம் உண்டு. அது கர்ண பரம்பரையான கதைகள். அதெல்லாம் வந்து புராணத்திலேருந்து சரி இதிகாசத்திலேருந்து இருக்கிற நம்ம வந்து கதைகளை விட அந்த கதைகள் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் தான் நமக்கு முக்கியம். பிற்காலத்தில் வந்து காஞ்சிபுரத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடு கொண்டவராக இருந்தார் வரதன் கேட்ட. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ரீரங்கத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடாக இருந்தார் ராமானுஜர். இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அவருக்கு திருமணமும் ஆச்சு. திருமண வாழ்க்கையில் அவருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கலை. அப்போ தான் அவருக்கு புரியுது தான் வந்த காரியம் வேறன்னு. அவர் ஆச்சாரியனை தேடின்னு போகிறார். இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுதுன்னா நம்மாழ்வார், அதாவது கலியுக பிறக்கச்சியே இருந்தார் நம்மாழ்வார் கதை பின்னாடி தனியாக அப்புறம் பார்க்க போகிறோம். அவர் நம்மாழ்வார் அப்பவே சொல்லிட்டு போயிட்டார். ஒரு கிட்டத்தட்ட 3000-4000 வருஷம் கழிச்சு ராமானுஜர் வரப்போகிறான்னு சொல்லி ராமானுஜர் எப்படி இருப்பாருங்கிறதுக்கு ஒரு விக்கிரகமும் கொடுத்துட்டு போயிட்டார்னு சொல்லி அதை பாதுகாப்பாக வச்சுருந்தான்னு சொல்லுவாள். அது கடைசியில் வந்து ஆளவந்தார் அப்படின்றக்கூடிய பெரிய ஆச்சாரியர்கிட்ட அது வந்து அவர் தான் யமுனாச்சாரியார்னு சொல்லுவார். அவர் வந்து ராமானுஜர் வருவார் காத்துருக்கிறதுக்குள்ள அவருடைய பரமபதம் அடைய வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் போது ராமானுஜர் அவரை பார்க்கவே இல்லை. ஆனால் கடைசியில் அவருடைய சித்தியானப்புறம் தான் போய் பார்க்குறார் ராமானுஜர் வந்து அவர் வந்து 3 கட்டளைகள் கொடுத்துட்டு போனார். அதாவது வைஷ்ணவத்தை பரப்பணுங்கிறதும் அஷ்டாட்சர மந்திரங்களை எல்லாருக்கும் உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய சனாதன தர்மத்தை வந்து காப்பாற்றி ரட்சித்து அடுத்த தலைமுறைக்கெல்லாம் கொண்டு சேர்க்கணுங்கிறதெல்லாம் அவருடைய ஆசையெல்லாம் ராமானுஜர் வந்து அது வந்து ஒரு துறவியாக ஆகி ராமானுஜாச்சாரியாராக இருந்து கொண்டு அப்படியே அஷ்டாட்சரத்தில் ஒன்றி போய் இது உபதேசமாக வாங்கிக்கணும். யார் வேணாலும் சொல்லிட முடியாது. இதை வந்து சொன்னால் அது வந்து ஸ்தோத்திரமாக தான் ஆகும். ஆனால் அதே குரு மூலமாக நம்ம உபதேசமாக வாங்கிட்டால் தான் அந்த மந்திரமாகும், அது சித்தியாகும், பலன் கிடைக்கும். அதுக்காக ஆச்சாரியானா தேடிட்டு போகிறார் திருக்கோஷ்டி நம்பி அப்படிங்கிறவர்கிட்ட.
திருக்கோஷ்டியூருங்கிற ஊரில் இருந்தனால அவருக்கு திருக்கோஷ்டி நம்பின்னு பேர். தமிழில் ரொம்ப அழகான பதங்கள்லாம் உண்டு. ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கும் அப்படி ஆச்சரியமான திருக்கண் அமுது. பாயசத்துக்கு பேர் நம்ம பாயசம் அப்படின்ட்டு போய்டுறோமே. திருக்கண் அமுது ரொம்ப அழகாக. அமுது படைத்தல், அமிர்தம் அது, அமுதை படைத்தல். அதாவது சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுறதை விட அழகான வார்த்தையில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக சொல்கிறார். கண்டு அருளை பண்ணுதல். பெருமாள் அதை கண்டு நமக்கு அருள் பண்ணுறானோ. ஏன்னா அவன் ஒன்றும் சாப்பிட்றதில்லை, அவன் அதை கண்டு அந்த ரசத்தை மொத்தம் அனுபவித்து நமக்கு அனுகிரகம் பண்ண. கண்டு அருளை பண்ணுதல், கண்டருளை பண்ணுதல் அப்படி ரொம்ப அழகானதெல்லாம் உண்டு. ராமானுஜரும் திருக்கோஷ்டியூருக்கு நிறைய தடவை போனார். 17 தடவை போனாராம். ஒரு தடவை கூட அவர் உபதேசம் பண்ணலையாம். கடைசியில் 18வது தடவை போன போது தான் அவருக்கு அவர் நினைச்சு போன காரியமானது நிறைவேறித்துன்னு சொல்லுவார். இது எப்படி, ஏன் 17 முறை போனார், 18வது முறையில் மாத்திரம் அவர் காரியம் சித்தி ஆச்சா இல்லையா, அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி மேலும் பல விஷயங்களை எல்லாம் உங்களோட அடுத்த பகுதியில் கொஞ்சம் விரிவாக உங்களோட நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். அதுவரையில் ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். குரவே சர்வலோகானாம் விஷஜே பவரோகிணாம் நிதையே சர்வ வித்யானாம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தையே நமஹ. காஞ்சி மகா பெரிவாளோட திவ்ய சரித்திரத்தில் விஜய யாத்திரையில் பெரியவா 1940ஆம் வருஷம் முத்ராதிகாரிகள் சங்கம் அப்படின்னு நிறுவினா. அதை பார்த்தோம். அதோட நோக்கங்கள் என்ன, என்ன பர்பஸ்க்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். அதாவது மடம்ங்கிறது மக்களோட ஒரு தொடர்பு இருக்கணும், மக்களோட சமூக பணியிலையும் சமுதாய பணியிலையும் அதை ஈடுபடுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோட ஆன்மீகம் மட்டும் இல்லாத இந்த சமுதாயத்துக்கும் அதுக்கு உண்டான லௌகீகமான தேவைகள்லாம் சிலது செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த முத்ராதிகாரிகள் சங்கத்தெல்லாம் பிரிவா தீர்மானம் பண்ணி நியமனம் பண்ணி அது எப்படி எல்லாம் நன்னா ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பல சட்டத்திட்டங்கள்லாம் அதுக்கு வகுத்து ரொம்ப எஃபெக்டிவா ரொம்ப பிரமாதமா அதை ஏற்பாடு பண்ணினா. அதுக்கப்புறம் 1941ஆம் வருஷம் ஜூன் மாதம் 4ஆம் தேதி தஞ்சாவூர்ல பங்காரு காமாட்சி கும்பாபிஷேகம். அதுக்காக வந்தா பெரியவா. இந்த பங்காரு காமாட்சியோட வரலாறு காஞ்சிபுரத்தில் காமாட்சி அம்பாள் கோவில்லே தான் இந்த பங்காரு காமாட்சி. இந்த பங்காரு காமாட்சின்னா ஸ்வர்ண விக்கிரகம், தங்கத்தினால பண்ணின அபரஞ்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தங்க விக்கிரகம். தேவசிற்பி மைன்லால சிருஷ்டிக்கப்பட்டது காமாட்சி ஆவிர்பவிக்கிறதே. அது காமாட்சி சன்னதியில் பக்கத்திலேயே தான் இருந்தது. ஆனால் 18ஆம் நூற்றாண்டில் நடந்த இந்த கலவரத்தினால அந்நியர்களோட படையெடுப்பு, கோவில் எடுப்பு, செலவெடுப்பு இதெல்லாம் நடந்ததுனால அப்போ இருந்த ஆச்சாரியாளான 62வது பிரிவா இந்த அம்பாள் விக்கிரகத்துக்கு எதுவும் கெடுதல் வந்துடாத இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால எடுத்துன்னு தென் திசையை நோக்கி வந்தா அப்படிங்கிறது நாம வரலாறு பார்க்கிறோம். அப்படி வந்த அம்பாள் தான் தஞ்சாவூர் ராஜாவோட பிரார்த்தனைக்கு இணங்க அந்த ஆச்சாரியாலும் அம்பாளும் அங்கேயே தஞ்சாவூர்ல போய் கொஞ்ச நாள் வாசம் பண்ண. அப்புறம் அந்த ஆச்சாரியால் காவேரி கரையில் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு கும்பகோணத்துக்கு மடத்தை ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு வர ராஜாவோட திருப்திக்காக சந்தோஷத்துக்காக இந்த காமாட்சியை தஞ்சாவூர்லயே மேல வீதியில பிரதிஷ்டை பண்ணியிருந்தா இந்த 62வது ஆச்சாரியால். அன்னிலேருந்து இந்த தஞ்சாவூர்லயே காமாட்சி பங்காரு காமாட்சி வாசம் பண்ணிட்டு வரா. காஞ்சியில இருக்கிறது மூல காமாட்சி, இந்த தஞ்சாவூர்ல இருக்கிறது உற்சவ காமாட்சி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அப்படி இருக்கிறதுனால இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட நிர்வாகத்திலே இருக்கிறதுனால பெரியவா போய் 1941ஆம் வருஷம் கும்பாபிஷேகம் பண்ணி வச்சா. இந்த பங்காரு காமாட்சி அவளை பூஜை பண்ணியிருந்தவா தான் சங்கீத மும்மூர்த்திகள்ல ஒருத்தரான சியாமா சாஸ்திரிகள் குடும்பம். அவ மூதாதையர்கள்லாம் காமாட்சி பூஜையை பண்ணின்னு வந்தா. காஞ்சிபுரத்தில் காமாட்சியை பூஜை பண்ணி வந்தா. அதுக்கப்புறம் காமாட்சியை இந்த பங்காரு காமாட்சி விக்கிரகத்தை தஞ்சாவூருக்கு எடுத்துன்னு வந்தோன்னா அவளும் அப்படியே மைக்ரேட் ஆகி வந்துட்டா. பல ஊர்ல இருந்து வாசம் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கா. அப்படி இருக்கிறதே தான் திருவாரூர்ல அவர் அவதாரம் பண்ணியிருக்கார்.
அதனால்தான் காமாட்சி பேர்லேயே தான் அத்தனை கிருதிகளும் எழுதியிருக்கார். ஷியாமா சாஸ்திரிகள் வேற எந்த தெய்வத்து மேலேயும் எந்த பாட்டும் எழுதுனதா தெரியல. முழுக்க முழுக்க காமாட்சி மேலேயே தான், அம்பாள் மேலேயே தான் கீர்த்தனங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கார். அவ அங்க அந்த அம்பாள் அப்படி உபாசிச்சிருந்து தேவி உபாசகாலா இருந்து பூஜை பண்ணியிருந்ததுனால. இன்னொரு ஆச்சரியம், சங்கீத மும்மூர்த்திகள்ல இன்னொருத்தரான முத்துசுவாமி தீட்சிதர், அவ ஃபேமிலியும் அவ குடும்பமும் அவ மூதாதையர்களும் காஞ்சிபுரம் வேலூருக்கு நடுப்புற இருக்கிற விரிஞ்சிபுரம்ங்கிற இடத்துல தான் இருந்தா அப்படின்னு முன்னமே பார்த்தோம். இந்த விரிஞ்சிபுரம் தான் முத்துசுவாமி தீட்சிதரோட பூர்வீகமான சொந்த ஊர். அவ தாத்தா வெங்கடேஷ தீட்சிதர் அப்படின்னு, அவரும் ஸ்ரீவித்யா உபாசகர். அவருக்கு அம்பாள் சொப்பனத்துல சொன்னா, இந்த பிரதேசங்கள்லாம் பெரிய கலவரம் ஏற்பட போறது, உயிர் சேதம் ஏற்படுது, பொருள் சேதம்லாம் ஏற்பட போறது, அதனால நீங்கள்லாம் தென் திசையை நோக்கி போ அப்படின்னு சொல்லி அம்பாள் மத்தியார்ஜுனத்துக்கு போ, திருடமருதூருக்கு போ அப்படிலாம் சொன்னா. முன்னமே இதை பார்த்திருக்கோம். அப்படி வந்தவாதான் அந்த வெங்கடேஸ்வர தீட்சிதர். அப்போ முத்துசுவாமி தீட்சிதரோட அப்பாவான ராமசுவாமி தீட்சிதருக்கு 5-6 வயசு இருக்குமோ என்னமோ, அவர் சின்ன வயசு. அப்படிதான் திருடமருதூர்ல அப்புறம் அந்த வெங்கடேஸ்வர தீட்சிதர் அங்க காலமாயி, அதுக்கப்புறம் அப்பா திருவாரூர் பக்கம்லாம் போய் அங்கதான் தீட்சிதர் அவதாரம் பண்ணினார் அப்படின்னு அவரோட சரித்திரமும் சொல்லுது. அதுல இன்னொரு ஸ்பெஷல் விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, இந்த வெங்கடேஷ தீட்சிதரோட காலமும் இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 62வது 61வது பீடாதிபதிகள் காலமும் ஒன்னா சமமான காலம். அதாவது இந்த காஞ்சிபுரத்திலேருந்து இந்த ஆச்சாரிய பீடம், சங்கர பீடம் கும்பகோணத்துக்கு, தஞ்சாவூருக்கு, கும்பகோணத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆனது வரலாறு ரீதியா நமக்கு நிரூபணமாறுது. இது சத்தியம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த முத்துசுவாமி தீட்சிதரோட அவாச்சரித்திரத்திலேருந்து நமக்கு ட்ரேஸ் கிடைக்கிறது. அப்படி வந்தத்திலேருந்து 200 வருஷம் 300 வருஷமா இந்த காமாட்சி, பங்காரு காமாட்சி தஞ்சாவூர்லயே இருந்திருக்கா. அந்த கும்பாபிஷேகத்தை தான் வெகு விமரிசையா பெரியவா நடத்தி வச்சா. இந்த பெரியவாளோட அந்த ஞானம், மேதாவிலாசம், ஒரு விஷயத்தை எடுத்தா எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், அதோட சாதக பாதகங்கள் என்ன, அதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருக்கும். பெரியவாள்கிட்ட நாம பார்த்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, பெரியவாளை ஏதோ ஈஸ்வரன் மகான் அப்படின்லாம் நம்ம கொண்டாடுறது ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட, சாதாரண ஒரு மனுஷ వ్యక్తిயா இருந்தா ஒரு சூப்பர் இன்டெலிஜென்ட்டா ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், மனுஷாலோட எப்படி பழகணும், எந்தெந்த காரியத்தை எப்படி இல்லாம நிர்வாகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் படுசமர்த்தர். அதெல்லாம் கத்துக்கணும். இந்த பங்காரு காமாட்சின்னு ஞாபகம் வருது. பெரியவா பிற்காலத்துல திருச்சியில யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறது. திருச்சியில ஒரு பெரிய பக்தர், நல்ல தனவந்தர். அவருக்கு என்ன அப்படின்னா, காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சி கோவில்ல பங்காரு காமாட்சி சந்நிதி இருக்கு, இந்த காமாட்சி இருந்த சந்நிதி இருக்கு. இப்படி 18ஆம் நூற்றாண்டுல இந்த அம்பாள் விக்கிரகத்தை தூக்கிண்டு தஞ்சாவூர்ல வச்சுட்டதுனால அந்த சந்நிதி வெறும் சந்நிதியா இருந்தது. பெரிய சன்னதி, ஆனா உள்ளுக்குள்ள விக்கிரகம் இல்லாத, சுவாமி இல்லாத, பிரதிஷ்டை இல்லாத வெறுமனை இருந்தது. அது ரொம்ப குறையா இருந்தது. அந்த குறையை போக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணினர், அந்த திருச்சியில இருந்த பக்தர் தஞ்சாவூர்ல இருக்கிற பங்காரு காமாட்சி மாதிரியே ஒரு டூப்ளிகேட் விக்கிரகம், அதாவது பஞ்சலோகத்துல பண்ணி அந்த இடத்துல பிரதிஷ்டை பண்ணிடலாம் காஞ்சிபுரத்துல, அந்த இடம் வரிச்சினி இல்லாத இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துல அவர் அப்படி தயார் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு அதுக்கு பெரியவாள்கிட்ட உத்தரவு வாங்கணும் அப்படின்லாம் வந்தார். அப்படி வரத்தே என்ன பண்ணினார், அதுக்கு மாடலுக்கு ஒரு வேக்ஸ்ல பண்ணிட்டு வந்தார் காமாட்சி விக்கிரகம். பங்காரு காமாட்சி மாதிரியே வேக்ஸ்ல விக்கிரகம் பண்ணி வந்து அது பெரியவா அப்ரூவ் பண்ணிட்டாக்க அதே மாதிரி பஞ்சலோகத்துல பண்ணி பெரியவாளை வச்சு காஞ்சிபுரத்துல அங்கேயும் பிரதிஷ்டை பண்ணிடலாம், அந்த கர்ப்ப கிரகமும் நிறைஞ்சு இருக்கட்டும் அப்படின்னு வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா, பெரியவா கூடாது அப்படின்ட்டா. அவர் சொன்னார், இல்ல ஒரு கோவில், அத்தனை பெரிய கோவில் சந்நிதி வரிச்சுன்னு இருக்கே, அதனால தானே இனிமே இந்த பங்காரு காமாட்சியை தூக்கி அங்க கொண்டு வைக்க முடியாது, இங்க பிரதிஷ்டை பண்ணியாச்சு, அதனால இதே மாதிரி ஒன்னும் மாடல் இதே மாதிரியே பண்ணி வச்சா என்ன அப்படின்னா, அதுக்கு பெரியவா சொல்ற அந்த பதில் தான் எல்லாரையுமே ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்திது. என்ன ஆச்சரியம் அப்படின்னா, இப்ப பெரியவா சொல்றா, இல்ல இப்ப காஞ்சிபுரத்துல அந்த சந்நிதி வெறிச்சுன்னு இருக்கிறதுனாலே, வெறுமனை இருக்கிறதுனாலே, யாரு போய் எங்க காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சி கோவில போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தாலும் இந்த பங்காரு காமாட்சி சன்னதியை பார்த்தா மேல போட்டிருக்கு பங்காரு காமாட்சி சன்னதி அப்படின்னு, ஆனா உள்ளுக்குள்ள விக்கிரகம் இல்லை. உடனே கேட்பா, என்ன இங்க சன்னதின்னு போட்டிருக்கு, ஆனா ஒன்னும் சுவாமியே காணுமே, அம்பாளை காணுமே, என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டா உடனே சொல்றாப்புல இருக்கும், இங்க கலவரம் நடந்தது 18ஆம் நூற்றாண்டுல, இப்படி காமகோடி பீடாதிபதிகள் இங்க எடுத்துன்னு போனா
தஞ்சாவூர்ல பிரஷ்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஹிஸ்டரி என்னைக்கு பார்த்தாலும் யாரு பார்த்தாலும் அது அப்படியே லைவா இருக்கும். எப்படி என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது பிற்காலத்துல தெரியறாப்புல இருக்கும். அப்படி இல்லாத இங்க ஒரு விக்கிரகத்தை அதே மாதிரி பிரஷ்ட பண்ணிட்டோம்னா பிற்காலத்துல காலப்போக்குல இதுவே ஒரு சந்தேகத்துக்கு இடம் கொடுக்கலாம், சண்டைக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்கலாம். தஞ்சாவூர்ல இருக்கவா எங்கள்கிட்ட தான் ஒரிஜினல் அப்படின்பா, இங்க காஞ்சிபுரத்துல இல்ல இங்கேயே தான் இருக்கிறது, இதுதான் ஒரிஜினல்பா. என்ன காலப்போக்கில் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள்லாம் அறத்தை எப்படி மாறும், எப்படி உண்மை தெரியும் அப்படின்லாம் தெரியாது நமக்கு. இப்ப சங்கரோட காலமே அப்படித்தானே, உண்மை தெரிஞ்சு வெள்ளக்காரால ஏதோ அரகர ஆராய்ச்சியை பண்ணிட்டு 1200 வருஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. அதையும் சில பேர் நம்பராப்புல தானே இருக்கு. ஆனா சங்கர பீடங்கள்ல முக்கியமான பீடங்களா இருக்கட்டும், பிராச்சீன சங்கர விஜயங்களா இருக்கட்டும், எல்லாமே 2500 வருஷம் அப்படின்னு தான் சொல்லப்படுறது. மேல மகாபரிவா மாதிரி மகான்கள் எல்லாமே அதை 2500 வருஷம் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ற அப்படின்னா இதுக்கு மேல நமக்கு அத்தாரிட்டி வேண்டாம். இருந்தா கூட நமக்கு சில பேரால அதெல்லாம் ஒத்துக்க முடியல, அதுக்கு அபிப்பிராய பேதத்துக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்கறது, இது மாதிரிலாம் ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வரலாறுல பெரியவாள்கிட்ட ஒரு முக்கியமான கொள்கை என்னன்னா, வரலாற்றுல ஒரு தப்பு நடந்ததுன்னா, ஒரு கலையபரம் நடந்ததுன்னா, ஒரு ஏதாவது நிகழ்ச்சி நடந்ததுன்னா அது அப்புறம் திருப்பி போய் அதை சரி பண்ணக்கூடாது, அப்படியே வச்சிருக்கணும். இப்பவே எந்த கோவில் இடிச்சா அப்படின்னா, அந்நியர்கள் படையெடுப்புல கோவில்லாம் இடிச்சா அப்படின்னா அந்த இடிச்ச கோவில் இடிச்சபடியே இருந்ததுன்னா அவ என்ன பண்ணினா அந்த அக்கிரமம் எப்படி அப்படிங்கிறது ஜனங்களுக்கு பார்த்தோன்னே அதுல ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கும், அதோட உண்மை தெரியும். அதை இல்லாத நம்ம போய் ரெனோவேட் பண்ணிட்டோம்னா, சரி பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் பிற்காலத்துல காலப்போக்குல இதை இடிச்சா அவ கிட்டினா என்ன சொன்னாலும் எடுபடாது. அதனால ஹிஸ்டரியில நடந்த அந்த தவறெல்லாம் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்படி இருந்ததுனால் நடந்த நிகழ்ச்சிகள் சாஸ்வதமா ஜனங்கள் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சுக்கும். இதுக்கு ஒன்றும் வேற ஒருத்தரும் யாரும் சொல்லணுங்கிறதே இல்லை, நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமா இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஒரு தீர்க்க தரிசனம், இதுக்கு பேர் தான் தீர்க்க தரிசனம்னு பேரு, திரிகால ஞானம்னு பேரு. நமக்கா இருந்தா ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமா என்ன நினைச்சுடுறோம், ஓ காமாட்சி கோவில் இப்படி சன்னதி இருக்கு, அம்பாள் இல்லாத விக்கிரம் இல்லாத இருக்கே, ஏதானும் இன்னொன்னு பண்ணி வச்சுட்டா தேவையில்லை, அது சரியா போயிடுமாக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கும். ஆனா பெரியவா எப்படி திங்க் பண்றா பாருங்க. இதுதான் நம்மள மாதிரி சாதாரண மனுஷாளுக்கு உள்ள பாவத்துக்கும் உள்ள நினைப்புக்கும் பெரிய திரிகால ஞானியான மகானான பெரியவாளுக்கும் உள்ள நினைப்புக்கும். அதனால அதெல்லாம் பெரியவா ரொம்ப ஜாகிரதையா இருப்பா. அப்படிதான் இந்த பங்காரு காமாட்சி இங்க திருப்பி விக்கிரம் பிரதிஷ்டை பண்ணப்படாதுன்ட்டா. அப்புறம் அவர் சொன்னதும் அந்த பிரார்த்தனை பண்ணினவர் பக்தரோட தாபமும் சரியாதான் இருக்கு. கோவில் எத்தனாம் பெரிய கோவில்ல சந்நிதி வெறுமனை இருந்தாக்க நன்னாலே அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணினான்னா இதுக்கும் ஒரு சமாதானம் பண்றாப்புல அங்க அம்பாளோட பாதுகையை பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டு, அம்பாளோட பாதுகை அதாவது பஞ்சலோகத்துல பாதுகை பண்ணி அதுதான் அம்பாள் பாதுகைன்னு அவாகனம் பண்ணி பாவத்துல அந்த இடத்துலயே அந்த கர்ப்பகிரகத்துல பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டு முன்னால கல்வெட்டுல இந்த சரித்திரம் முழுக்களும் எழுதுறாப்புல இப்படி எல்லாம் நடந்தது. அம்பாள் இங்கேருந்து தஞ்சாவூருக்கு போயிட்டா, அதனால அந்த இடத்துல அம்பாளோட பிரதிநிதியை அம்பாளோட பாதுகையை பிரதிஷ்டை பண்ணிருக்கு அப்படின்னு இந்த சரித்திரத்தையும் எழுதி கல்வெட்டுல போட்டு கும்பாபிஷேகம் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ யாரு வந்து பார்த்தாலும் உண்மைங்கிறது தானே தெரியும், வரலாறு தானே தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால பண்ணினா. இது பாருங்க என்ன ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். ஒரு விஷயத்தை எப்படி பொறுமையா வாங்கிண்டு அதை எப்படி எல்லாம் பண்ணினா அது சரியா வரும், காலங்காலத்துக்கும் அது சத்தியமா இருக்கும். முடியும் அதுதான் சத்தியசந்தன் அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சி போல இருக்கு. அவ எப்போ எந்த காரியம் பண்ணினாலும் திரிகாலத்திலையும் சத்தியமா இருக்கிறாப்புல, அது எப்பொழுதும் எல்லாருக்கும் புரியிறாப்புல எளிமையா இருக்கிறாப்புலாம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சாமர்த்தியம் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்பவே உண்டு. அப்படிதான் இந்த பங்காரு காமாட்சி கோவில்லையும் பெரியவா சொல்லி அந்த அம்பாள் விக்கிரகத்தை காஞ்சிபுரத்தில் பிரதிஷ்டை பண்ணப்படாது, பாதுகை தான் பிரதிஷ்டை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை பண்ணினா, அதே மாதிரி 41ஆம் வருஷம் பங்காரு காமாட்சி கும்பாபிஷேகம். இந்த பங்காரு காமாட்சி கும்பாபிஷேகம்னு உடனே அந்த நிகழ்ச்சி ஞாபகம் வந்தது. அப்படி பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறது வேர்ல்டு வார் நடந்தது, உலக மகா யுத்தம் அப்படின்னு வரலாறுல எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்படி பெரிய சண்டை கோரமான வார் நடந்தது உலகம் முழுக்கலும். அதுல பல உயிர் சேதம் பொருட்சேதம் என்னெல்லாமோ பல உயிர் சேதம் பொருட்சேதம் என்னெல்லாமோ பலதெல்லாம் நடந்தது. இது பல பேருக்கு மனசுக்கு ரொம்ப தாபமாகவும் இருந்தது, கஷ்டமா எல்லாம் இருந்தது. அதனால பெரியவா என்ன பண்ணா, இந்த உலக மகா யுத்தத்துல நடந்த ஜனங்களுக்கு நேர்ந்த
அந்த பலவிதமான கஷ்டங்கள்லாம் போகணும். இது மாதிரி திருப்பி இனிமே நடக்கப்படாது, எல்லாருக்கும் அதுல காலமான வள்ளார் பழலி அவளோட ஆத்மாலாம் சாந்தி அடையணும், இன்னும் மற்றவாளுக்கெல்லாம் பழையபடி வாழ்க்கை சகஜ நிலைக்கு திரும்பணும். இதெல்லாம் உத்தேசிச்சு இந்த ஜனங்களோட கஷ்டங்கள் அத்தனையும் தீர்றதுக்கு ஒரு பெரிய பரிகாரமா சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டது ருத்ர ஜபம். ஸ்ரீருத்ரம் அப்படின்னு சொல்றோம், நமகம் அப்படின்னு அதுக்கு சொல்லப்படுறது. 4 வேதங்கள்ல யஜுர்வேதத்துல, கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்துல வர்றது இந்த ஸ்ரீருத்ரம்னு. அது பரமேஸ்வரனோட பிரபாவத்தை வெளிப்படுத்துறது. சர்வமும் அவர்தான் அப்படின்னு இந்த பரம அத்வைதத்தை சொல்லக்கூடியதா இருக்கு அந்த ஸ்ரீருத்ரம். அதுலதான் ரொம்ப மிக உயர்ந்த மந்திரமான பஞ்சாட்சரம் அப்படிங்கிற நமசிவாய அப்படிங்கிற பஞ்சாட்சரம் அந்த ஸ்ரீருத்ரத்துல வருது. அதனாலே வேதத்திலேயே ஒரு மந்திரம் உபதேசிக்கப்படுறதுன்னா அது பஞ்சாட்சரம் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். இது ஸ்ரீருத்ரத்துல வருது. இந்த பஞ்சாட்சரத்தை உள்ள அடக்கின்னு இந்த ஸ்ரீருத்ரம் இருக்கு, அந்த ஸ்ரீருத்ரத்தை உள்ள அடக்கின்றே யஜுர்வேதம் இருக்கு. அதனாலேயே அதுக்கு பெருமை அப்படின்னு அப்பைய தீட்சிதர்ங்கிற மகான் அவர் என்ன சொல்றாரு, அவர் சாமவேதியா இருந்தார், தான் எஜுர்வேதியா பிறக்கலையே அப்படின்னு குறை, அடுத்த ஜென்மாலையானு எனக்கு ஒரு எஜுர்வேதியா ஜென்மா கிடைக்கட்டும், ஏன்னா ஸ்ரீருத்ரம் பஞ்சாட்சரத்தை தாங்கி நிற்கிற அந்த வேதத்தை சொசாகியா அடையணும் அப்படின்லாம் ஆசைப்பட்டார், அப்படின்லாம் சொல்லப்படுறது. அப்படி ரொம்ப உயர்ந்தது சிறந்தது பரிகாரத்துக்குன்னு ரிஷிகளெல்லாம் சொல்லப்பட்டுதான் இந்த ஸ்ரீருத்ரம்ங்கிறது. அந்த ஸ்ரீருத்ரத்தை ஜபம் பண்ணினா இந்த ஜனங்களுக்குள்ள ஏற்பட்ட கஷ்டங்கள்லாம் போகும், சாந்தி ஏற்படும், சுபேட்சம் ஏற்படும் அப்படின்லாம் சாஸ்திரங்கள் சொல்றதுனால, ரிஷிகள் சொல்றதுனால அந்த ருத்ர ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா எல்லாருக்கும் உத்தரவு போட்டா, எல்லாருக்கும் உபதேசம் பண்ணினா ருத்ர ஜபம் பண்ணுங்கோ. அதே மாதிரி விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம பாராயணம். நமக்கு 2 கண்ணு மாதிரி சிவன் விஷ்ணு அப்படிங்கிறது நமது மதத்துல பார்த்தீங்கன்னா சைவமும் வைஷ்ணவும் 2 கண்ணு மாதிரி. அதுல சண்டை சச்சரவெல்லாம் இல்லாத எல்லாத்தையும் ஒரே பரம்பொருள் தான் இப்படி வெவ்வேறு காரியங்களுக்காக வெவ்வேறு நாமரூபங்கள்ல வருதுங்கிறது நாம் அந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுண்டு வேத புத்தி இல்லாத நாம பக்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதான மகான்களோட உத்தேசம், நமது மதத்தோட உத்தேசம். அதனால பெரியவா என்ன பண்ணினா விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தையும் பாராயணம் பண்ண சொன்னா. அதுவும் பெரிய புராணத்தில் வருதான், வியாசாச்சாரியால் வாக்கால வந்திருக்கு, பீஷ்மாச்சாரியால் எல்லாருக்கும் உபதேசம் பண்ணினது. அந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை பாராயணம் பண்ணணும், ஸ்ரீருத்ரத்தை பாராயணம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லி பெரியவா உத்தரவு பண்ணி எல்லாருக்கும் ஜனங்களுக்கு க்ஷேமம் ஏற்பட்டும், இனிமே திருப்பி இது மாதிரி சண்டை சச்சரவு உட்பாதங்கள்லாம் ஏற்படாத இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னான். அதுக்கப்புறம் இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வெங்கடகிரி மகாராஜா அப்படிங்கிற ராஜா என்ன பண்ணினார், பெரியவா பக்தான்னு சொன்னோம், பெரியவா அந்த பக்கம்லாம் பேர்கிட்டே அவள்லாம் உபச்சாரம் பண்ணியிருக்கா. இந்த வெங்கடகிரி மகாராஜா வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், அவாவா ருத்ர ஜபம் பண்றா இருந்தா கூட இந்த விசேஷமா அதிருத்ரம்ங்கிற யாகமா இதை பண்ணினாக்க இன்னும் உலகத்துக்கு சாந்தி ஏற்படும், அமைதி ஏற்படும். அதனால பெரியவா தான் அதை எங்க பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி உத்தரவு பண்ணி பெரியவா தலைமையில இந்த அதிருத்ரம் நடக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ண, இந்த வெங்கடகிரி மகாராஜாவோட பிரார்த்தனைக்கு இணங்க இன்னும் பல பக்தாள் எல்லாம் எல்லாரும் சேர்ந்து விண்ணப்பிக்க 1942ஆம் வருஷம் ஏப்ரல் மாசம் மன்னார்குடிக்கு பக்கத்துல பூவனூர்னு இருக்கு, முன்னமே பார்த்திருக்கோம் பெரியவா அந்த பூவனூர்ல காசி யாத்திரை பண்றதே வந்திருக்கா. அப்படின்னா அந்த பூவனூர்ல என்ன விசேஷம் அப்படின்னா ஆகம பாடசாலை இருக்கு அப்படின்லாம் முன்னமே பார்த்தோம். அந்த பூவனூர்ல அதிருத்ரம் பண்ணினா ரொம்ப சிறப்பா நடந்தது. அதிருத்ரம் அப்படின்னா 11 நாள் நடக்கும். 121 வேத வித்துக்களை வச்சுண்டு ருத்ர ஜபம் பண்றது. அதாவது ருத்ரம், அந்த ஸ்ரீருத்ரம் அப்படின்னு ஓம் நமோ பகவதே ருத்ராய அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அந்த ஸ்ரீருத்ரத்தை ஒரு தரம் சொல்றது, ஒருத்தர் ஒரு தரம் சொல்லி தினமே சுவாமிக்கு அபிஷேகம் எல்லாம் பண்றதே இதை சொல்லி வழக்கம். இந்த ருத்ரத்தை ஒரு தரம் சொல்லிட்டோம்னா சமஸ்த பாபங்களும் போகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. பரமேஸ்வரனே வாக்கு கொடுத்திருக்கு, யார் ஒருத்தர் அப்படியே மனசுல லயிச்சு என்ன தியானம் பண்ணிட்டு ருத்ரத்தை ஒரு தரம் சொல்றானோ அவனுக்கு சமஸ்த பாபங்களும் போயிடும், எல்லா தோஷங்களும் போயிடும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கார், வரம் கொடுத்திருக்கார். அந்த ருத்ரத்தை அதனால்தான் நம்ம சம்பிரதாயத்துல எல்லா சிஸ்டர்களும் தினம் பூஜை பண்றதே ருத்ரம் பாராயணம் பண்ணிட்டு பூஜை பண்றது, அபிஷேகம் பண்றது அப்படின்லாம் வச்சுட்டு இருக்கோம். அப்படி சொல்றது. அதையே 11 தரம் சொன்னா லகு ருத்ரம் அப்படின்னு பேரு.
11 தரம், அதாவது 11 திரவியங்களால அபிஷேகம் பண்ணணும். ஒவ்வொரு திரவியத்தையும் அபிஷேகம் பண்றதே ஒவ்வொரு ருத்ரத்தை சொல்லி பரமேஸ்வரனுக்கு அபிஷேகம் பண்றது. இது லகு ருத்ரம். இந்த 11 தரம் ருத்ரத்தையே 11 பேர் சொன்னாக்க, 11 பேர் 11 தரம் இந்த ருத்ரத்தை சொன்னா, அதாவது 11 × 11 121 தரம். இதுக்கு பேர் ஏகாதச ருத்ரம்னு பேரு. நாம பொதுவாகவே சஷ்டி பூர்த்தி முதலான எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன்லையும் மகா பிராயஷ்சித்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஏகாதச ருத்ரம் பண்ணும். 11 வேத வித்துக்களை வச்சுட்டு 11 தரம் அவ ஜபம் பண்ணி அதுல 10ல் 1 ஹோமம் பண்ணணும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் இருக்கிறதுனால ஒரு தரம் அவ சொல்லி எல்லாருமா ஹோமம் பண்றது அப்படின்னு ஏகாதச ருத்ரம் அப்படின்லாம் சொல்லும். அந்த தீர்த்தத்தால அபிஷேகம் பண்ணிட்டா அந்த பிராயஷ்சித்தம் பண்ணின பாபங்கள் தோஷங்கள்லாம் எல்லாம் போயிடுது. இப்படி 11 பேர் 11 தரம் சொல்றத ஏகாதச ருத்ரம் அப்படிங்கிற, அதாவது 121 தரம் சொன்னா அது ஏகாதச ருத்ரம். அதே அந்த 121 × 11, அதாவது 11 ஏகாதச ருத்ரம் அப்படின்னா எவ்வளவு கணக்கு வரும்? 1331 தரம். இது பண்ணினாக்க மகாருத்ரம்னு பேரு. இந்த மகாருத்ரத்தையே அதே மாதிரி அந்த 121 × 11 தான் இந்த மகாருத்ரம் அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த மகாருத்ரம் × 11 அப்படின்னா எவ்வளவு? 14641 தரம். இப்படி பாராயணம் பண்ணினாக்க அதுக்கு 10 அம்சம் தசாம்சம் ஹோமம் பண்ணினா அதுக்கு பேர் அதிருத்ரம்னு பேரு. அதாவது ஒரு தரம் சொன்னா ருத்ரம், அதே 11 தரம் சொன்னா லகுருத்ரம், அதே 121 தரம் சொன்னா ஏகாதச ருத்ரம், அதே 1331 தரம் சொன்னா மகாருத்ரம், அதே 14641 தரம் சொன்னா அதிருத்ரம் பேரு. இப்ப பாருங்க, ஒரு தரம் ருத்ரத்தை சொன்னாலே மகா பிராயஷ்சித்தம் எல்லா பாவங்களும் போகும் அப்படின்னு ஈஸ்வரன் வரம் கொடுத்திருக்காருன்னா 14641 தரம் ருத்ரத்தை ஆவர்த்தி சொன்னாக்க எவ்வளவு பெரிய க்ஷேமம், லோகத்துக்கு கல்யாணம், எவ்வளவு சுபீக்ஷம் அப்படிங்கறதெல்லாம் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் அந்த வெங்கடகிரி ராஜா பிரார்த்தனை பண்ண அதிருத்ரமா பண்ணணும்னு ஆசைப்பட அந்த பூவனூர்ல 1942 ஏப்ரல்ல அதிருத்ரம் நடந்தது. அதுலயே என்ன அப்படின்னா திருப்பி அதே வருஷம் செப்டம்பர் மாசம் 1942 செப்டம்பர் மாசம் திருச்சி கீழ ஜில்லால அகண்ட காவேரி தீரத்துல நத்தம்னு இருக்கு, அந்த நத்தத்திலையும் திருப்பி இன்னொரு தரம் அதிருத்ரம் நடந்தது. இப்படி 1942 ஏப்ரல்ல ஒரு தரம், செப்டம்பர்ல ஒரு தரம், 2 தரம் பூவனூர்லயும் நத்தத்திலையும் பெரியவா அதிருத்ரம் பண்ணி வச்சா. ரொம்ப நூற்றுக்கணக்கான வேதவத்துக்கள்லாம் அவளுக்கு எதேஷ்டமா சன்மானம்லாம் பண்ணி அவளுக்கு சம்பாவனை எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப பக்தி ஸ்ரத்தையா நடந்தது. அதாவது இந்த உலக மகா யுத்தத்துல நடந்த அந்த தோஷங்கள்லாம் போகணும், எல்லாருக்கும் மனசுல சாந்தி ஏற்படணும், அமைதி ஏற்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எப்படி அந்த பெரியவாளோட மனோபாவம் இருக்கு, அவளுக்கு எப்படி இந்த சமுதாயத்து மேல ஒரு கருணை இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் இதனால தெரியுது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறது 1943 பத்ரிநாத் அப்படின்னு வடதேசத்துல இருக்கு. அந்த பத்ரிநாத்ல தான், பத்ரிகாசிரமத்துல தான் ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் பீடம் ஸ்தாபிதம் பண்ணினா அப்படின்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கு சாட்சியா இன்னைக்கும் இந்த பத்ரி கோவில்ல கேரள நம்பூதிரிகள் தான் பூஜை பண்ணிட்டு வரா. அவளை ராவல் அப்படின்பா அந்த தலைமை பூஜாரிய, அவளுக்கு இன்னொரு அசிஸ்டன்ட் இருப்பார், அவளை நாயிப் ராவல் அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த டெஹரி சமஸ்தானம் அப்படிங்கிற அந்த சமஸ்தானாதிபதிகள் தான் அந்த பத்ரி கோவில் எல்லாம் நிர்வாகம் பண்ணிட்டு வர. அந்த டெஹரி சமஸ்தானத்திலேருந்து பெரியவாளுக்கு கடுதாசி போட்டிருந்தா. இந்த நாயிப் ராவலுக்கு ஆள் வேணும், அதனால நீங்க பெரியவா தான் செலக்ட் பண்ணி கேரளாலேருந்து ஒரு நம்பூதிரி அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்ல பெரியவா என்ன பண்ணா, கொச்சியை சேர்ந்த புதையடத்து கிருஷ்ணன் நம்பூதிரி அப்படிங்கிற ஒரு வேதவித்த நம்பூதிரியை செலக்ட் பண்ணி இந்த பத்ரிகாசிரமத்துல பத்ரி நாராயண கோவிலுக்கு நாயிப் ராபலா அப்பாயின்ட் பண்ணி பெரியவா அனுப்பிச்சா. அந்த கிருஷ்ணன் நம்பூதிரி அங்க போயிட்டு பெரியவாளுக்கு கடுதாசி போட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அந்த இடத்தோட பெருமையெல்லாம் தனக்கு எப்படி ஆனந்தத்தை கொடுக்கறது அப்படின்லாம் சொல்லி பெரியவாளால இந்த பாக்கியம் கிடைச்சது அப்படின்லாம் சொல்லி பெரியவாளுக்கு கடுதாசி போட்டுட்டார். அப்படி பெரியவா இருந்துகிட்டே 1943 திருவானைக்காவல்ல இந்த முத்ராதிகாரிகள் சம்மேளனம் நடத்தினார். 40ல்
முத்ராதிகாரிகள் சங்கம் நிறுவினான்னு சொன்னோம். இந்த சங்கம்லாம் ஒழுங்கா செயல்பட்டு வருதா, அவளுக்கு குறை நிறைகள் என்ன, ஏன்னா வெளியில போய் பண்றதுனால அவளுக்கு ஃபீல்ட்ல ஒர்க் பண்றவாளுக்கு தானே தெரியும். இதெல்லாம் வச்சுட்டு அந்த முத்ராதிகாரிகள் சம்மேளனம் அப்படின்னு ஒண்ணு ஏற்பாடு பண்ணி 43 திருவானைக்கால்ல முத்ராதிகாரிகள் சம்மேளனம் நடத்தினா. அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து என்னென்ன பண்றாங்கிற அந்த பெருமையை பார்த்துட்டே வரப்போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்புலம்பல். பூங்கமலத்து அயனொடுமான் அறியாத நெறியானே, பூங்கமலத்து அயனொடுமான் அறியாத நெறியானே, கொங்கலர் சேக்குவி முலையாள் கூறா, கொங்கலர் சேக்குவி முலையாள் கூறா, வெண்ணீராடி ஓங்கையில் சூழ்திருவாரூர், ஓங்கையில் சூழ்திருவாரூர் உடையானே அடியேனில், ஓங்கையில் சூழ்திருவாரூர் உடையானே அடியேனில், பூங்கழல்கள் அவையல்லாது எவ்வையாதும் புகழேனே. சடையானே தழலாடி தயங்கு மூவிலை சூழ, சடையானே தழலாடி தயங்கு மூவிலை சூழ, படையானே பரஞ்சோதி பசுபதி மழவெள்ளை, இடையானே விரி பொழில் சூ, விடையானே விரி பொழில் சூழ் பெருந்துரையாய் அடியேன் நான், உடையானே உனையல்லாது உறுதுணை மற்றறியேனே. உடையானே உனையல்லாது உறுதுணை மற்றறியேனே. ாரையான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன், உற்றாரையான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன், கற்றாரையான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனியமையும், உற்றாரையான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன், கற்றாரையான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனியமையும், கற்றாரையான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனி அமையும், குற்றாலத்து அமர்ந்துரையும் கூத்தா, குற்றாலத்து அமர்ந்துரையும் கூத்தாவுள் குறை கழற்கே, கற்றாவின் மனம் போல, கற்றாவின் மனம் போல கலிந்துருக வேண்டுவனே. திருச்சிற்றம்பலம். குலாப்பத்து. ஓடும் கவந்தியுமே உறவென்று இட்டு உள் கசிந்து,
தேடும் பொருளும் சிவன் கழலே எனத் தெளிந்து கூடும் உயிரும் குமண்டையிடக் குனித்து அடியே ஆடும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே துடியேர் இடுகு இடை தூய்மொழியார் தோள்நசையால் செடியேறு தீமைகள் எத்தனையும் செய்திடினும் முடியேன் பிறவேன் எனை தனதாள் முயங்குவித்த அடியேன் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே என்பு உள்உருக்கி இருவினையை ஈடழித்து துன்பம் களைந்து துவங்கள் தூய்மை செய்து முன்பு உள்ளவற்றை முழுது அழிய உள்புகுந்த அன்பின் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே குறியும் நெறியும் குணமும் இலார் குழாங்கள் தமைப் பிரியும் மனத்தார் பிரிவறிய பெற்றியனை செறியும் கருத்தில் உறுத்து அமுதாம் சிவபதத்தை அறியும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே பேரும் குணமும் பிணிப்புறும் இப்பிறவிதனை பேரும் குணமும் பிணிப்புறும் இப்பிறவிதனை தூரும் பரிசு துரி சறுத்து தொண்டரெல்லாம் சேரும் வகையால் சிவன் கருணை தேன் பருகி யாரும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே கும்பில் அரும்பாய் குவிமலராய் காயாகி கும்பில் அரும்பாய் குவிமலராய் காயாகி வம்பு பழுத்து உடலம் மாண்டு இங்கன் போகாமே நம்பும் என் சிந்தை நணுகு வண்ணம் நான் அணுகும் அம்பொன் குலாத்தில்லை
ஆண்டானை கொண்டன்றே மதிக்கும் திரளுடைய வல்லரக்கன் தோள் நெறிய மிதிக்கும் திருவடியன் தலைமேல் வீற்றிருப்ப கதிக்கும் பசு பாசம் கதிக்கும் பசு பாசம் ஒன்றும் இலோம் எனக் கழித்திங்கு அதிர்க்கும் குலத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே ஆனா இடக்கும் கருமுருட்டு ஏனப்பின் கானகத்தே நடக்கும் திருவடி என் தலைமேல் நட்டமையால் கடக்கும் திரள் ஐவர் கண்டகருதம் வல் ஆட்டை அடக்கும் குலத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே ஆனனானோ பாழ் செய் விழாவிப் பயனிலியாய் கிடப்பேற்கு பயனிலியாய் கிடப்பேற்கு கீழ்செய் தவத்தால் கிழீடு நேர்பட்டு தாழ் செய்ய தாமரை சைவனுக்கு என் புந்தலையால் ஆள் செய் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே நானும் கொம்மை வரிமுலை கொம்பனையாள் கூரனுக்கு கொம்மை வரிமுலை கொம்பனையாள் கூரனுக்கு செம்மை மனத்தால் திருப்பணிகள் செய்வேனுக்கு கொம்மை வரிமுலை கொம்பனையாள் கூரனுக்கு செம்மை மனத்தால் திருப்பணிகள் செய்வேனுக்கு இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் இங்கு ஒழிக்கும் இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் ஈங்கு ஒழிக்கும் அம்மை குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டு அன்றே இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் ஈங்கு ஒழிக்கும் அம்மை குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே
அம்மை குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு கொன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டினாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே
நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.